कहते हैं, इंसान की जिंदगी का सबसे भारी बोझ उसकी अपनी तर्क करने वाली बुद्धि है। हम अपने जीवन के सारे फैसले इसी बुद्धि के तराजू पर तौलते हैं। परंतु जब जीवन में गुरुहरि हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज और गुरुहरि प्रबोध स्वामी जी महाराज का योग मिलता है तो जीवन का पूरा लक्ष्य ही बदल जाता है। प्राचीन काल की बात है, महर्षि गौतम ने अपने शिष्य सत्यकाम को 4 कमजोर गायें दी और कहा, जब ये 1000 हो जाएं तभी वापस आना। सत्यकाम ने जरा भी अपना दिमाग नहीं लगाया, कोई सवाल नहीं किया और कई सालों बाद जब 1000 गायें पूरी होने पर वे आश्रम लौटे तो उनका यह समर्पण देखकर गुरु बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि सत्यकाम ने अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि गुरु ने दिया हुआ बुद्धियोग से सेवा की तो गुरुदेव प्रसन्न हुए और आशीर्वाद से अति दुर्लभ ऐसा ब्रह्म ज्ञान बख्शीश में दे दिया। दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा अर्जुन, जो अपनी बुद्धि और तर्कों में उलझकर हताश हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने अपना दिमाग लगाना छोड़ा और भगवान श्री कृष्ण के शरण में आया, भगवान ने कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे पार्थ, तू सिर्फ निमित्त बन। अपना विचार छोड़ते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक महान योद्धा, एक सच्चा सुपर वॉरियर, परम भक्त बना दिया। सत्यकाम जैसा आज्ञा पालन और अर्जुन जैसा निमित्त भाव क्या आज के समय में मुमकिन है? आज सूरत की इस पवित्र धरती पर हम एक ऐसे ही युवा की सच्ची कहानी देखने जा रहे हैं, जिसके सामने सफलता का एक बहुत ही अच्छा और सीधा रास्ता था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि गुरु के चरणों में रख दी और गुरु की आज्ञा का वो रास्ता चुना जो दुनिया को शायद समझ ना आए। उसने एक निमित्त बनकर अपने दिल से बस एक ही पुकार की, हे गुरु हरि, मेरी कोई इच्छा नहीं, आप जिस हाल में रखें मुझे मंजूर है। और इस पूरी शरणागति के बाद वो हमेशा के लिए परम सुखी हो गया। आइए समर्पण, निष्ठा और गुरु कृपा के इस अद्भुत चमत्कार के हम सब साक्षी बने। एक अत्यंत हृदयस्पर्शी प्रस्तुति में जेम राजी रहो तेम करूं हरि। आधार मारे स्वामी तारो, आधार बीजा टाळो, मारो तू रखवाळो स्वामी रे। जय स्वामीनारायण प्रभु, दर्शन आपवा पधारो। आओ आओ अविनाश भाई, गोवर्धन भाई, पधारो पधारो, बेसो बेसो, चा पीने जजो। गोवर्धन भाई, गई काले तमे बहार गया था, दर्शन ना थया? हाँ, हरिधाम गयो स्वामीजी અને પ્રબોધ સ્વામીના દર્શન કરવા ગયો હતો। અને તમારો દીકરો પ્રશાંત ક્યાં છે? એ સ્કૂલે ગયો છે, આજે એનું 12માનું રિઝલ્ટ છે। હા, 12માનું આવતો જ હશે। લો આ આવી ગયો। પ્રશાંત, 12માનું રિઝલ્ટ આવી ગયું? હાજી, આવી ગયું। શું આવ્યું? 2 વિષયમાં નપાસ થયો છું। ચિંતા ના કરીશ, આપણે સ્વામીજી પાસે જશું, રિઝલ્ટ બતાવશું, પછી સ્વામીજી જેમ કહે તેમ આપણે કરવાનું, બરાબર? પપ્પા, આ રિઝલ્ટ સ્વામીજીને બતાવવા જેવું નથી અને મારે ફરી એક્ઝામ તો આપવી જ પડશે, એટલે સ્વામીજીને નથી બતાવવું। જો બેટા, રિઝલ્ટ ગમે તે આવે પરંતુ સ્વામીજીને તો બતાવવું જ જોઈએ। ચાલો તૈયાર થઈ જાઓ, સ્વામીજી હરિધામ જ છે, આપણે દર્શન કરી આવીએ અને આશીર્વાદ લઈ આવીએ। ફ્રેન્ડ્સ,
દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં ભરતી અને ઓટ, સફળતા અને નિષ્ફળતા આવ્યા જ કરતી હોય છે. પણ જેનું હૃદય ભગવાનની ભક્તિનો મહોત્સવ ઉજવતું હોય અને જેના જીવનમાં ભગવાનના પવિત્ર સંતનું સ્થાન હોય તો નિષ્ફળતા પણ સફળતાનો હાઈવે બની જાય છે. આવું જ કંઈક બને છે પ્રશાંતભાઈના જીવનમાં. તો આવો આપને દર્શન કરીએ. સ્વામીજીના દર્શન કરવા આવી ગયા? હા પ્રબોધ સ્વામી, આ પ્રશાંતનું 12માનું રિઝલ્ટ આવ્યું છે એટલે બતાવવા લાવ્યો છું. ઓહ, 37 માર્ક્સ આવ્યા એટલે તમે પાસ થઈ ગયા. લો, કેવું પડે? પ્રબોધ સ્વામી, 37 માર્ક્સ છે, પણ 2 પેપરના ભેગા કરીએ ને તો 37 થાય છે. આહ, મને એમ કે 37 એટલે પાસ જ કહેવાય ને. પ્રબોધ સ્વામી, આ પ્રશાંત કેમેસ્ટ્રી અને ફિઝિક્સમાં ફેલ થયો છે. ચિંતા નહીં કરવાની, સ્વામીજીને જણાવી દો અને જે વાત કરે એ ધ્યાનથી સાંભળવાની. બરાબર? જાઓ, આશીર્વાદ લઈ આવો. સ્વાગત કરું ભક્તિના પુષ્પો ચરણે ધરીને. બોલો લાલાભાઈ, આજે એકદમ દર્શન આપ્યા. સ્વામીજી, આજે પ્રશાંતનું 12માનું રિઝલ્ટ આવ્યું છે એટલે આપના દર્શન કરવા આવ્યા છીએ. બેમાં નપાસ થયા. પપ્પા સાથે લારી પર ચા બનાવવા જતા હતા. ઘરમાં રસોઈ તમે બનાવો છો તો નપાસ કેમ થયા? ફુવા, આને રીંગણ બટાકાની લારી કરી દે, ફર્યા કરશે. આને એક જ ટાઈમ જમવા આપવાનું, વાંચે નહીં એટલે શું? मूर्ति स्वरूपे स्वयं તું છે તોય મૂર્તિ તમારા શ્વાસ, મૂર્તિ તમારા પ્રાણ, તેથી અદકા ભક્તો છે વાલા, ભક્તોમાં તું ગુણ તાન, ભૂલતો તું તારું. હવે આપણે ફરી એક્ઝામ આપવાની, બરાબર? વાંચવા બેસતા પહેલા 5 મિનિટ ભગવાનને યાદ કરીને ભજન કરવાનું. બાપા બુદ્ધિ આપશે, બુદ્ધિમાં પ્રકાશ કરશે, પછી ભજન કરીશું એટલે યાદ રહેશે જ. અને આળસ છોડી દેવાની, બરાબર? ચાલો. તમે ફાવી ગયા. સ્વામીજીએ અદ્ભુત આશીર્વાદ આપ્યા. ભગવાન બુદ્ધિ આપશે અને બુદ્ધિમાં પ્રકાશ થશે. એટલે આપણે હવે મંડી પડવાનું. પ્રબોધ સ્વામી, મારું 1 વર્ષ બગડ્યું
એનું મને બહુ દુઃખ થાય છે. ના, આપણું વર્ષ બગડ્યું નથી. આપણે એવું માનવાનું કે હું એક વર્ષ મોડો જન્મ્યો હતો. સ્વામી, તમારું આ વાક્ય સાંભળીને ફ્રેશ થઈ ગયો. એ તો બરાબર છે, પણ સ્વામીજીએ જે આશીર્વાદ આપ્યા અને જે આજ્ઞા કરી છે એ યાદ રાખવાનું અને સિન્સિયર થઈ જવાનું. પ્રશાંતભાઈ એવું કહેતા હતા કે સ્વામીજીએ મને લાફો માર્યો એ લાફો ન હતો, પરંતુ આશીર્વાદ હતા. એ પ્રસાદી મળી તે જ સેકન્ડે મારી બુદ્ધિમાં પ્રકાશ થયેલો. પછી હું જે વાંચું તે યાદ રહી જાય, અને પછી તો જીવનમાં ક્યારેય વાંચવાનો કંટાળો જ નથી આવ્યો. પછી પ્રશાંતભાઈ ખૂબ મહેનત કરે છે, ભજન કરે છે. સ્વામીજીના આશીર્વાદ હતા એટલે જે અભ્યાસમાં સખત કંટાળો આવતો હતો એ જ અભ્યાસ હવે પ્રશાંતભાઈની હોબી બની જાય છે. અને ફાઇનલી પ્રશાંતભાઈ ફર્સ્ટ ક્લાસ સાથે એક્ઝામ પાસ કરે છે. ત્યાર પછી પ્રશાંતભાઈ કોલેજ કરવા માટે વિદ્યાનગર આવે છે. પહેલા બેચલર, પછી ફાર્માસ્યુટિકલ કેમેસ્ટ્રીમાં માસ્ટર પણ પૂરું કરે છે. અને 2011માં અમદાવાદ ટોરેન્ટ ફાર્મા કંપનીમાં 40,000ની નોકરીથી નવા જીવનની શરૂઆત કરે છે. પરંતુ પિક્ચર અભી બાકી છે. કસોટી તો સોનાની જ થાય ને. એકવાર પ્રશાંતભાઈ પોતાના જન્મદિવસે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજીને ફોન કરે છે. પછી શું થાય છે, આવો આપણે એના દર્શન કરીએ. જય સ્વામિનારાયણ પ્રબોધ સ્વામી. તમે કોણ? હું ઓળખતો નથી. સ્વામી, હું લાલાભાઈ ચાવાડાનો દીકરો પ્રશાંત. હા, હવે ઓળખ્યા. બોલો બોલો. સ્વામી, આજે મારો જન્મદિવસ છે, આશીર્વાદ આપજો. આપણે તો મોટા માસ્તર થવાનું છે, મોટા સાહેબ થવાનું છે અને ટીચિંગ લાઈનમાં જવાનું. હા સ્વામી, હું તો અમદાવાદ છું, ટોરેન્ટ ફાર્મામાં નોકરી કરું છું અને સ્વામીજીની કૃપાથી 40,000નો પગાર છે અને આખા પરિવારનું મેડિકલ પણ ફ્રી છે. હા, એ બરાબર, પણ આપણે મોટા માસ્તર થઈ જવાનું, મોટા સાહેબ થવાનું અને ટીચિંગ લાઈનમાં જવાનું. સ્વામી, હું વિદ્યાનગર નથી, અમદાવાદ છું અને જોબ કરું છું. હેલો હેલો હેલો. અરે, પ્રબોધ સ્વામીજીએ તો ફોન મૂકી દીધો. મારે તો આશીર્વાદ લેવાના પણ રહી ગયા. હે મહારાજ, હવે શું કરું? 40,000ની નોકરી મૂકીને સ્કૂલમાં માસ્તર, ટીચર થવાનું? હે પ્રબોધ સ્વામી, મને બળ આપજો કે તમારી પરીક્ષામાં પાસ થઈ જાઉં. સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ. પ્રશાંતભાઈ સાથે ગુરુહરિએ 2 મિનિટ ફોન પર વાત કરી. એમાં 3 વખત કહ્યું કે આપણે ટીચિંગ લાઈનમાં જવાનું, માસ્તર થવાનું, મોટા સાહેબ થવાનું. પ્રશાંતભાઈ તો ટોરેન્ટ ફાર્મા અમદાવાદમાં સારી પોઝિશન પર નોકરી કરતા હતા. અહીંયા પ્રશાંતભાઈના 2 સ્વરૂપ જોવા મળે છે. આવો દર્શન કરીએ. હું પ્રશાંતનું મન છું. અમદાવાદ જેવું સિટી હોય,
ટોરેન્ટ ફાર્મા જેવી કંપની હોય, 40,000નો પગાર હોય, આ બધું મૂકીને માસ્તર થવાનું, ટીચર થવાનું? ના થવાય, ના થવાય, ક્યારેય ના થવાય. હું પ્રશાંતનો આત્મા. હે પ્રબોધ સ્વામી, તમે તો દિવ્ય પુરુષ છો. તમે મારું ક્યારેય અહિત ના કરો. તમને શું સ્વાર્થ છે? પણ હું તમારી બધી આજ્ઞા પાડીશ તો તમે મને સર્વાંગી સુખી કરી દેશો. હે પ્રબોધ સ્વામી, તમારી બધી આજ્ઞા પાડી શકું એવું બળ આપજો. ત્યાર પછી તો પ્રશાંતભાઈ ટીચરની નોકરી માટે ખૂબ મહેનત કરે છે. એટલે વિદ્યાનગરમાં કેમેસ્ટ્રી ટીચર તરીકે 15,000ની નોકરી મળે છે અને અમદાવાદની 40,000ની નોકરીમાં રાજીનામું મૂકી દે છે. બીજી બાજુ પ્રશાંતભાઈના ફાધર બીમાર પડે છે. મહિને 25,000નો મેડિકલનો ખર્ચો શરૂ થાય છે. જે કંપની 40,000ની નોકરી પ્લસ 25,000નો મેડિકલ ખર્ચો એટલે કે 65,000 આપી રહી હતી, એમાં રિઝાઇન મૂકીને જે કંપની 15,000ની નોકરી આપે છે એમાં અપ્લાય કરે છે. આને કહેવાય સાચા ગુરુ ભક્ત. વહાલા ભક્તો, આવી વાતો કરવી અને સાંભળવી બહુ સહેલી લાગે, પરંતુ આવા સંતના અંતરથી આશીર્વાદ લેવા હોય તો એનું મૂલ્ય ચૂકવવું પડે. અરે ભાઈ, એનું મૂલ્ય ચૂકવવું પડે. પછી તો આલોક અને પરલોકની સમૃદ્ધિનો ઢગલો કરી દે એવા આ સંત છે. પછી પ્રશાંતભાઈ પ્રબોધ સ્વામીના દર્શન કરવા હરિધામ જાય છે. ત્યાં શું થાય છે? ચાલો દર્શન કરીએ. નથી મફતમાં મળતા એના તો મૂલ ચૂકવવા પડતા. સંતને સંત બનારે એવા નથી મફતમાં મળતા. નથી મફતમાં મળતા એના તો મૂલ ચૂકવવા પડતા. સંતને દર્શન આપવા આવી ગયા? બોલો, શું સેવા છે? આપની આજ્ઞાથી અમદાવાદ નોકરીમાં રાજીનામું મૂકી દીધું છે. 2 મહિના પછી ત્યાંથી છૂટા થવાશે અને વિદ્યાનગરમાં ટીચરની જોબ માટે અરજી કરી દીધી છે. બહુ સરસ. સ્વામીજીની મરજી છે તમને ટીચર બનાવવાની. સ્વામીજી રાજી થઈ જશે. હા વિજયભાઈ, જુઓ, આ સ્વામીજીના સિંહ. અમદાવાદ રાજીનામું આપી દીધું અને હવે વિદ્યાનગરમાં ટીચરની જોબ કરવા જાય છે. સ્વામીજી રાજી થઈ જશે. હા સ્વામી, આપને એક વાત જણાવું? બોલો. પપ્પાનો મેડિકલનો ખર્ચો બહુ છે અને મારા ઘરનો ખર્ચો. આપણી બધી જ ચિંતા સ્વામીજી કરશે. એમની ઈચ્છા છે તમને ટીચિંગ લાઈનમાં મોકલવાની. આપણે માસ્તર થઈ જવાનું, મોટા સાહેબ થવાનું છે. પપ્પાના મેડિકલ ખર્ચાની ચિંતા તમે નહીં કરતા. સ્વામીજી બધું જ સરસ ગોઠવશે. હાજી. પ્રબોધ સ્વામીએ મને કહ્યું કે સ્વામીજીની મરજી છે કે તમને ટીચર બનાવવા છે. એમણે મને 4 વખત કહ્યું કે તમને ટીચર બનાવવા છે, મોટા સાહેબ બનાવવા છે. પરંતુ સ્વામીજી મને ક્યારે કહેશે મારે એ સાંભળવું છે.
હશે, ચાલો. પ્રબોધ સ્વામીજી એવા સાધુ છે, એ ક્યારેય અહિત તો કરે જ નહીં. એટલે હવે તો જે થવાનું હોય તે થાય, પણ આજ્ઞા પાડી જ લેવી છે. નથી મફતમાં મળતા એના મૂલ્ય ચૂકવવા પડતા. વાહ! હવે તો બુદ્ધિમાં નથી બેસતું તો પણ પ્રશાંતભાઈ આજ્ઞા પાડવા તૈયાર થઈ ગયા છે, મૂલ્ય ચૂકવવા તૈયાર થઈ ગયા છે. અચાનક એક દિવસ પ્રશાંતભાઈ ઉપર પવિત્રભાઈનો મેસેજ આવ્યો કે સ્વામીજી અને પ્રબોધ સ્વામી તમારા ઘરે પધારે છે. પ્રશાંતભાઈને એમ કે પપ્પા બીમાર છે એટલે સ્વામીજી પધારે છે, પરંતુ સ્વામીજી તો પ્રશાંતભાઈને આખી જિંદગીનું સમાધાન આપવા પધારે છે. આવો આપણે નિહાળીએ. રાજી થાય ને છોડો બિચારો પ્રોફેસર છે, તમે જુઓ ને એમને જોયા છે જતા રહે એવું ચાલતું છે. સ્વામીજી શું લેશો? અમે તો તમારા દર્શન કરવા આવ્યા છીએ. હવે તમે બધી ચિંતા છોડીને મહારાજનું ભજન કરો. બસ, મહારાજ તમને તેડવા આવશે, અક્ષરધામમાં પોતાની સાથે રાખશે. સ્વામીજી, પણ આ પ્રશાંતનું શું? એ અમારો છે અને અમારો થઈને જ રહેશે. હવે એને મોટો સાહેબ બનાવો છે. હવે ટીચિંગ લાઈનમાં જશે, મોટા માસ્તર બનશે. તમે કોઈ ચિંતા નહીં કરતા. प्यार तेरा देख कर झुक गया अंबर, ओ प्यार तेरा देख कर झुक गया अंबर, तू है निर्मल प्यार का मीठा समंदर, मेरे लिए है આજે સ્વામીજીએ પ્રશાંતભાઈના બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન આપી દીધું. જે વાત પ્રબોધ સ્વામીજી પ્રશાંતભાઈને 3 વર્ષથી કહેતા હતા, એ જ વાત સ્વામીજીએ આજે લાલાભાઈને કહી દીધી. પ્રશાંતભાઈને મનાઈ ગયું કે આ પ્રબોધ સ્વામીજી કોઈ સામાન્ય સંત નથી. પ્રબોધ સ્વામીજી સ્વામીજીનું મન છે. સ્વામીજી અને પ્રબોધ સ્વામીજી એક જ છે. વાલા ભક્તો, સ્વામીજી લાલાભાઈને ઘરે પધાર્યા પછી ત્રીજા જ દિવસે સ્વામીજી એમને દિવ્ય દેહે દર્શન આપે છે અને પોતાના ધામમાં લઈ જાય છે. લાલાભાઈનું જીવન અને મૃત્યુ બંને મંગલકારી થઈ ગયું. પ્રબોધ સ્વામીજીને ખબર હતી કે સ્વામીજી ટૂંક સમયમાં લાલાભાઈને ધામમાં તેડી જશે, એટલે મેડિકલના ખર્ચની ચિંતા રહેશે જ નહીં. આમ સ્વામીજીએ બધું જ સરસ ગોઠવી દીધું. સ્વામીજી લાલાભાઈને ધામમાં લઈ ગયા. પછી પ્રશાંતભાઈ અમદાવાદની નોકરી છોડી દે છે અને વિદ્યાનગરમાં 15,000થી ટીચરની નોકરીની શરૂઆત કરે છે. ટીચિંગ ફાવતું નથી, બહુ સ્ટ્રગલ કરે છે, પરંતુ પ્રશાંતભાઈ નક્કી કરે છે કે હવે પ્રબોધ સ્વામીજીને રાજી કરવા જ છે. સુખ આવે તો સુખ અને દુઃખ આવે તો દુઃખ. દાસના દુશ્મન હરિ કેદી હોય નહીં. 2017ની સાલ આવે છે અને પ્રશાંતભાઈના જીવનનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવે છે. ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી આણંદમાં પ્રશાંતભાઈના ઘરે થાળ કરવા પધારે છે. ત્યારે ગુરુહરિ આશીર્વાદ આપે છે. ચાલો આપણે દર્શન કરીએ. પ્રશાંતભાઈ, તમે બહુ જમાડી દીધું.
પ્રશાંતભાઈ, તમારે પ્રબોધ સ્વામીને પ્રાર્થના કરવી હતી ને, તો કરી દો. સ્વામીજીના ગમતામાં સ્વામીજીના બળે જીવાય એવા આશીર્વાદ આપજો. હવે તમે માસ્તર થઈ ગયા કેમ? તમે બનાવ્યો એટલે થયો, પણ ટીચિંગ કરવાનું ફાવતું નથી અને 3 વર્ષ પછી પણ પગાર 32 થી આગળ વધતો જ નથી. તમે 12મા ધોરણમાં કેમિસ્ટ્રીમાં નપાસ થયા હતા કેમ? તો એમએસસી કેવી રીતે થઈ ગયા? સ્વામીજીના આશીર્વાદથી. તો હવે ફરી સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરો એટલે ટીચિંગ પણ ફાવશે. જ્યારે ભણાવવા માટેની તૈયારી કરતા હોવ ત્યારે પ્રાર્થના કરો, હે સ્વામીજી, મને બુદ્ધિ આપજો અને મારી બુદ્ધિમાં પ્રકાશ કરજો. ક્લાસમાં ભણાવવાની શરૂઆત કરીએ ત્યારે પ્રાર્થના કરજો, હે સ્વામીજી, તમે મારામાં રહીને ભણાવજો, મારામાં રહીને બોલજો, લખજો, એવી પ્રાર્થના કર્યા કરજો. સ્વામીજી તમને અનુભવ કરાવશે. હા સ્વામી, પણ પગાર? હવે આપણે વિદ્યાનગરમાં પોતાના ટ્યુશન પણ શરૂ કરી દો. સ્વામી, અહીંયા તો હું સૌથી નાનો ટીચર છું, નવો છું. મારા ટ્યુશનમાં કોઈ ના આવે. તમે સ્વામીજીને સંભાળીને શરૂ કરજો. ધીમે ધીમે બધા આવશે અને તમારા ટ્યુશનમાં રૂપિયાનો વરસાદ થશે. સુખી 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 તે કારા મન મુખી શુભ સંકલ્પ ટાળા. સુખી 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 તે કારા મન મુખી શુભ સંકલ્પ. પ્રશાંત સરની 3 વર્ષની કસોટી આજે પૂરી થાય છે. ગુરુ હરિના આશીર્વાદથી પ્રશાંત સર ટ્યુશનની શરૂઆત કરે છે. ગુરુ હરિના આશીર્વાદથી ટ્યુશનમાં ચમત્કાર થાય છે. જે પ્રશાંત સર 12th સાયન્સમાં 23 માર્ક્સ સાથે કેમેસ્ટ્રીમાં નપાસ થયા હતા, એ જ પ્રશાંત સરના વિદ્યાર્થીઓ આજે કેમેસ્ટ્રીમાં 90% સાથે પાસ થાય છે. અને આજે પ્રશાંત સર આખા વિદ્યાનગરમાં કેમેસ્ટ્રીના નંબર 1 ટીચર છે, નંબર 1. જે પ્રશાંત સર ગુરુ હરિની આજ્ઞાથી 40,000ની નોકરી છોડીને 15,000ની નોકરી સ્વીકારે છે, એ જ પ્રશાંત સરની આજે મહિને 2 લાખ રૂપિયાની આવક છે. વહાલા યુવકો, પણ આ સફળતા આવી ક્યાંથી? આ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામીજીના આશીર્વાદથી. ફ્રેન્ડ્સ, શ્રી અર્જુનની કોઈ તાકાત ન હતી કે મહાભારતનું યુદ્ધ જીતી શકે, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આશીર્વાદ હતા. અર્જુન પોતાની ટૂંકી બુદ્ધિ ભગવાનના ચરણોમાં મૂકી દે છે. કરીષ્યે વચનમ તવ, એટલે ભગવાને એમને વિજયી બનાવ્યા. એવી જ રીતે પ્રશાંત સરે સખત મહેનત કરી અને પોતાની ટૂંકી બુદ્ધિ ગુરુ હરિના ચરણે ધરી દીધી, તો આશીર્વાદ મળી ગયા અને જીવન ધન્ય ધન્ય થઈ ગયું. Friends, Swamiji used to say, the more you surrender to the Lord, the more you will gain joy, bliss and happiness. આજે પ્રશાંત સર હરિપ્રબોધમ સત્સંગના આદર્શ કાર્યકર્તા છે. દર વર્ષે 50 જેટલા યુવકોને
અઠવાડિક સત્સંગ સભામાં લાવે છે. વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યેય ક્લિયર થાય એવું અદ્ભુત માર્ગદર્શન આપે છે. પ્રશાંત સરનું જીવન જોઈને સેંકડો યુવકોએ વ્યસન છોડી દીધા અને આજે એ ધાર્મિક જીવન જીવતા થઈ ગયા છે. તો આવા પ્રશાંત સર આપની વચ્ચે આપની સભામાં પધાર્યા છે. તો પ્રશાંત સરને પ્રાર્થના કે સ્ટેજ ઉપર પધારીને આપણને સૌને દર્શન આપે પૂજ્ય પ્રશાંત સર. સર્વે ભક્તો અને સંતોને જય સ્વામિનારાયણ. મારું નામ પ્રશાંત ગાંધી છે. વિદ્યાનગરમાં 11-12 સાયન્સમાં કેમેસ્ટ્રી ટીચર તરીકે જોબ કરું છું અને સાથે સાથે ટ્यूशन क्लासेस में भी कोचिंग आपू छूँ. ये मेरी पहचान नहीं है. मेरी सच्ची पहचान तो ये है कि इस विशाल हरि प्रबोधम समाज का मैं भी एक छोटा सा सेवक हूँ. ये मेरी पहचान है. ड्रामा के माध्यम से आपने देखा कि कैसे एक पत्थर जिसके ऊपर धूल थी उसको गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी ने हटाया. जो कीचड़ था उसको साफ किया, अपने हाथ उस कीचड़ में भिगाड़े और मुझ जैसे पत्थर को चमकाया. उसमें मेरा कुछ रोल नहीं था, लेकिन गुरु हरि प्रसाद स्वामी जी, गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी और सर्वम स्वामी जैसे पवित्र संत जिन्होंने हर पल मेरे जीवन में मेरे हर क्वेश्चन, हर डाउट्स और हर परिस्थिति में मुझे अपने साथ रखा. टुडे आई वुड लाइक टू से a few words to all the students who are listening me now, that the success is a very simple. गुरु हरि प्रसाद स्वामी जी 3 वस्तु बहुत कहता था युवकों ने, and that 3 things are the key of success. स्वामी जी कहता था कि भगवदी आपड़ा साचा मित्र है. एवा सर्वम स्वामी जी है अपनी पासे, जे आपड़ा साचा मित्र है, जेनी साथे आपणे खुल्ला दिलथी दोस्ती करी सकीए, जेनी आगळ आपड़ा प्रॉब्लम है, मूंझवण है, कहीशुं तो एनु समाधान मळशे. ए आपणी प्रार्थनाने जल्दी प्रभु स्वामी सुधी पहोंचाडशे. सेकेंड, स्वामी जी कहता था कि जे विवेकी होय, जेना जीवनमां हठ अने जेना जीवनमां आळस अने पटलाई ना होय एवा मित्रों साथे दोस्ती करिए. अने त्रीजू, स्वामी जी कहता था कि हार्डवर्क, सखत मेहनत. तो हे प्रभु स्वामी जी, आ 3 जे बात स्वामी जी कहता था ए बात अमरा जीवन में साकार थाय एवो अमने बुद्धियोग आपजो, बळ आपजो. ए ज आपना चरणारविंदमां अंतरनी प्रार्थना. जय स्वामीनारायण.